ہم نے بوٹ رکھا تھا کھڑے ہوئے تھے. آج بھی کہتا ہوں وہ بوٹ میں نے صحیح رکھا تھا اور وقت پڑے گا وہ بوٹ سے پڑھائی بھی کرنی چاہیے. شور نہیں, آرام سے بات, میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دیں, تلخ سے تلخ جواب دیں, تلخ سے تلخ. وہ یہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ, آپ کو خطرہ ہے کہ لانگ مارچ آپ کی حکومت گرا دے گا؟ کاشف صاحب مجھ سے سیریس بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا شو پر یا مذاق کرنے کے لیے مجھے بلایا؟ ایک تو یہ کہ جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ ایمانداری, پرنسپلز اور پاکستانی قوم کے جو موومنٹس کی باتیں کر رہے ہیں وہ ان موومنٹس بات, ایک کرپٹ لوگوں کی سرکس لگی ہوئی ہے, آپ اس کو انجوائے کریں. آپ اس پہ ڈسکشنز کر رہے ہیں, اپنا وقت ضائع کر رہیں, عوام کا وقت ضائع کریں, اپنا فورم دیکھیں, اپنا اسٹیٹس دیکھیں. گندم کے ریٹوں کے اوپر بات کروں کیا؟ چینی کے اوپر کریں. کہاں سے جب چینی مافیا نے اٹھا کے آسمان پہ کی تو گھر گھر بات ہو رہی تھی عمران خان نے کر دیا, عمران خان نے کر دیا. جب اسی عمران خان نے ہاتھ ڈالا اور 80 روپے کلو لے آیا تو آپ نے اپریشیشن کے پروگرامز کیے. واڈا صاحب, یہ سرکس ہے نا, یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں, سیاسی مداری اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ 3 دن سے آپ کی ملتان کی انتظامیہ کیوں نہیں ان کو اکٹھا ہونے دے رہی ہے, جلسہ کیوں نہیں کرنے دے رہی ہے؟ کبھی ادھر سے مارتے ہیں, کبھی ادھر سے اسٹیڈیم بند کرتے ہیں. پتہ ہے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ان کو پھینٹا لگا ہو, پھینٹا لگنا چاہیے تھا کئی سال پہلے. پھینٹا ہی تو نہیں لگا اس ملک کے اندر. یہ قانون سے بالا تر ہے. قانون نے ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے منع کر دیا ہے, ٹھیک ہے جی, منع کرنے کے باوجود کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. یہ جلسے جلوس آپ کبھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے پیچھے جاتے ہیں, کبھی کسی چیز کے پیچھے جاتے ہیں. اگر یہ اتنے ہی انفیکٹو اپوزیشن ہے, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, ہمیں 2 ایشوز ہیں. ان کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے 2 ایشوز ہیں, ہمارے 2 ایشوز ہیں. پہلا ایشو یہ کہ ہم نہیں چاہتے کرونا پھیلے, ٹھیک ہے, سب سے میجر ایشو ہمارے آج. آپ نہیں چاہتے, اسد عمر صاحب کو پرابلم نہیں, پرائم منسٹر صاحب فردوس حاشمی کے بعد پرائم منسٹر کی تو بات کے بعد پرائم منسٹر نے جب آرڈر ڈائریکشن دے دیا کہ اسپائک اپ کر گیا ہے اس لیول پر, تو میں نے جسٹیفائی کیا ہی نہیں نا. غلط میں کروں یا آپ کریں, غلط ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں سر, ہم نے اگر روکنا ہوتا اور ہمارے پاس نہیں روک رہے تھے. نہیں سر, ہم نے تو یہ جو چاہتے ہیں کہ کیجولٹی ہو جائے, کوئی زمین گاڑی کے نیچے دب جائے, کوئی آپس میں جھگڑا ہو جائے, کوئی لاش چلی جائے, ان کی چوری بچانے کے لیے کوئی مارا جائے, اس کو اوائڈ کر رہے ہیں ہم. ورنہ خدا کی قسم کھا کے آپ کے فورم پہ کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ کی ریٹ کوئی سمجھ سکتے ہیں؟ کسی کا باپ گھر سے نہیں نکل سکتا اگر گورنمنٹ نہیں چاہے. کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں یار, گورنمنٹ ہے, مذاق تھوڑی ہے. آج ہمیں پرائم منسٹر بولے کہ صبح جلسہ نہیں ہوتا, دیکھتے کس کے اندر تپڑ ہے. آج تو مولانا کے ڈنڈے سے ڈر گئے یار, کھڑے نہیں ہوتے گھر کے باہر آ کر. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ یار؟ مورلی ان کے پاس کوئی سٹینڈنگ ہے, کوئی فوٹنگ ہے ان کے اوپر؟ لوگ ایک نمبر کے سب سے زیادہ بزدل لوگ ہیں یہ. وہ ایک بھاگا ہوا کا لیڈر, کی ساری بلائنڈ لیڈر کو یہاں جس کا لیڈر بھاگا ہوا, کسی کے باپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کی باتیں کر رہے ہیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں, میں تو یہ وہ فوٹیجز دیکھ رہا ہوں اس دن کی, جس دن آپ کی انتظامیہ اب تو یہ کہنا یہ چاہیے کہ باپ نہیں روک سکتا, الٹی بات ہے. اب اچھا وہ کہتے ہیں کسی کا باپ, آپ کہتے ہیں کسی کا باپ نکل نہیں سکتا, وہ کہتے ہیں کسی کا باپ روک نہیں سکتا. باپ جو لیڈر ہوتا ہے سیاسی باپ, اس کو تو بلا لیں, وہ تو بھاگ گیا بھائی, پہلے اس کو بلاؤ یار. ملک احمد صاحب اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں, یہ بات فون کریں اپنے لیڈر کو, بولو بے شرمی کی بے عزتی کی حد ہو گئی ہے, ادھر آؤ پکوڑے. ملک صاحب کو سنو, ملک صاحب اگر بات تو سنیں نا اپنا کاشف صاحب, جی کسی کا باپ روک سکتا تھا تو روکتا. وہ تو آج ایک مولانا کے کارکن کے ڈنڈے سے ایسے بھاگے ہیں دم دبا کے, یہ ان کی اتنی اوقات تھی, بس کمال کرتے ہیں یار. کل تک تھا کہ نہیں کر کے دکھائیں, ہم دیکھتے ہیں کیسے ایک باپ عمران خان نے ایک سیاسی باپ آپ کے والد کو صرف چند ان کے کارکنوں. کیا باتیں کر رہے ہیں, باپوں کی باتیں چھوڑ دیں سر. یہ ایسے کھڑی ہوگی تو آپ لوگوں نے سانس دی, گھر کے باہر بھی آئے کھڑے ہو سکے. آپ لوگ تو وہ بزدل پارٹی کے لوگ ہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. ملک صاحب سردی ہے, سردی کے اندر جب چترول ہوتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بچے اس سے. جی ملک صاحب. نہیں چترول بات سنیں نا, ٹھہریں ایک سیکنڈ. آپ کو فیصل ایک بات کہوں سر, آپ کا مجھے کوئی خاص رومانس لگتا ہے بوٹ اور چترول ان چیزوں کے ساتھ؟ یہ تو ہے سر, بہت زیادہ obsessed ہوں میں سر. بات ہے, اور آپ کسی کا باپ نہیں روک سکتا. آپ نے ابھی انہوں نے والدہ کا ذکر کیا, میں کسی کا میں نے اسپیسیفک باپ کا مثالی کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. چلے جی, بہتر مثال استعمال کرنے کا. This is not the way to do it. چلے ملک صاحب, ملک صاحب رولا یہ ہے. لیٹ می آسک ملک صاحب اے کوسچن. ملک صاحب آپ نے کہا کہ آج ملک وہ مولانا صاحب کے ایک ڈنڈے نے کمال کر دی. آپ کو یاد ہے ایس ایس پی کو اسلام آباد میں بیٹ لٹا کے مارا گیا تھا جب دھرنا ہوا تھا عمران خان صاحب کا. کیا یہ کسی لیڈر کی طرف سے یہ کہنا ٹھیک ہے؟ عمران خان صاحب کہتے تھے میں تمہیں ٹانگ دوں گا اگر کسی نے میرے کارکنوں کو روکا تو آگے سے یہ کہتے تھا, ہم ہی اس ٹائم کہتے تھے کہ کون سا طریقہ اسٹیٹ کے آگے آپ اسٹیٹ مشینری کیسے یہ کر سکتے ہیں. آج مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا یہ تو سول وار ہے نیری, کہ اگر آپ اپنے لوگوں کو یہ کہیں کہ اگر تمہیں پولیس والے ڈنڈا یا روکے یا ڈنڈا نکالا, آگے سے ڈنڈا سے اٹھا کے ٹھوکنا شروع کر دو اس کو. Is that, are you telling me now
आप जो इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि मौलाना के बंदे के एक डंडे ने सारा रास्ता खोल दिया, आर यू टेलिंग मी नाउ दैट दिस इज ओके? इट्स फाइन इफ सम पॉलिटिशियन नहीं, I'm not telling that. This is bad. मैं ये नहीं कह रहा। और मुझे इस पे एक ऑनेस्ट, मैं तो आपको पता है एक बड़ा स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू विद इन द पार्टी, ऑन द मीडिया, हर जगह पे रखता हूँ। ये जब इमरान खान ये रवाज डाल रहे थे तो हम उस वक्त चीख चीख के दुहाई दे के कह रहे थे। जब मौलाना अब पिछला अपना धरना लेकर गए, अगर कोई डिसेंटिंग वॉइस थी तो उसमें हमने तो बड़ा लाउडली बड़ा उसको बाय फेसिंग ऑल टाइप ऑफ के विद इन द पार्टी भी सारी बात फेस करके हमने कहा कि ये तो कोई करूने वस्ता का दौर नहीं है कि आप जथा बंद लश्कर लेकर जाएं। अगर इमरान ने गलत किया था तो मलिक साहब एक और बात बताना, ये बात आपकी बड़ी अच्छी है। बिगेस्ट प्रॉब्लम विद यू टू इज, देखिए छुपी बात नहीं है, लेकिन इनकी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इनका हाल ये है, मेरी बात सुनिए, अगर एक डंडा दिखाया तो कैसी पतली गली मिली ये तस्वर ही नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं, सर ये तो बता दे वो कौन सा डंडा दिखाया था कि पतली गली से आपका लीडर भाग गया? पुलिस वाले की तो तस्लील कर रहे हैं। नहीं वो छोड़े, वो उस पे आगे बात कर लेते हैं। आगे डिफेंस करते हैं, आपने डिमोरलाइज करते हैं। सुने कौन सा डंडा इमरान खान ने दिखाया था कि आपका लीडर भाग गया? सियासी बाप का फैसल सुने, बात सुने ना, ठहरे एक सेकंड ठहरे। मसला ये है यार कि हम आपसे ये पूछते हैं कि वो कौन से सियासी बाप का हुक्म था कि ना चाहते हुए भी आपको भेजना पड़ गया? मुझे जरा ये भी बता दें। मुख्तारिया गल बद गई है। तो बड़ा ये वही बाप है जिससे आप अंधेरे में बैठ के अकेले मिलते हैं और फिर उससे भाग जाते हैं और मुकर जाते हैं। हम तो खुल के बात करते हैं। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, चले मेरा हमारे पास पॉलिटिक्स आप इसको छोड़ देना, मैं तो भाग गया। मुझे आप ये बताएं कि आप तो नहीं चाहते थे कि ये चोर हैं, इनको हमने नहीं छोड़ना, तो वो कौन सा सियासी बाप था जिसने ये हुक्म किया कि आप इनको जाने दें? मलिक साहब आप ये कह रहे हैं सर कि ये जो डील थी मियां साहब के बाहर जाने की किसी ने करवाई और वो आप एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं इनसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल यही कह रहे हैं, जो चाहते थे खड़े हो जाए बात तो ये कह रहे थे। ओ खुदा का वास्ता मलिक साहब, लीडर की तरह आप तो ना होना यार। अब सुन तो खड़े दे, मैं आपको जवाब देके हमने बूट रखा था, खड़े हुए थे। मैं आपको जवाब देके भेज रहा हूं ना। वो बूट मैंने सही रखा था और वक्त पड़ने पे वो बूट से पिटाई भी करनी चाहिए। शोर नहीं, आराम से बात, मैं सवाल करता हूं, आप जवाब दें, तल्ख से तल्ख जवाब दें, तल्ख से तल्ख। वो ये कह रहे हैं, चले उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट ने किया, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आपका भी यही मानना है कि एस्टैब्लिशमेंट से डील करके मियां साहब बाहर गए? बात तो आप यही कर रहे हैं। आप जवाब कहते हैं वो कौन सा बाप था जिसने कहा था जाने के लिए और वो चला गया? मीनिंग यूर सेइंग एस्टैब्लिशमेंट ने मियां साहब को मुल्क से बाहर जाने दिया। ये वही बाप है जिस बाप की एक सेकंड सुने ना सर, ठहरे एक सेकंड। कश्यप मुझे सिर्फ दो जुमले कहने की इजाजत, ये वहां से निकल नहीं सकते। मैं उनको सुन लूं जरा, मैं उनको क्लियर करने दें मलिक साहब को। आई होप लेट्स सी। मैं ये कह रहा हूं कि वो कौन सी हुकूमत होती है जो एक फैसला करने के फौरी बाद, एक इमीडिएट फैसला करने के बाद, यानी अभी वो उनकी एक पिक्टोरियल आई जिसमें वो हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं, उसके बाद ये किसी कन्वेंशन में खिताब करते हुए वजीर आजम ये कहें कि मैं तो नहीं चाहता था लेकिन इनको जाने दिया गया। जवाब तो इन्होंने देना, मैं क्या दूं? नहीं लेकिन आप तो इंसिनुएट करें, आप ये इंप्लाई कर रहे हैं, आपका स्टेटमेंट ये कहता है। वो कौन सा जवाब ये कहते हैं, वो कौन सा बाप है जिसने जाने की इजाजत दी आपके ना चाहने के बावजूद? वो मैं ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। सिर्फ ये बताएं कि उनका काबीना का वो फैसला जो करने के बाद विद इन वन और 2 days प्राइम मिनिस्टर सेज कि मैं तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ये फैसला मैं ये नहीं करना चाहता था, तो वाई प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, उन्होंने कहा मजारी होने वाली हो गई, फैसला किया और वो क्यों हमें ये बताया करना चाहते थे, किस लिए किया उन्होंने? सर वो आप फिर उसको छोड़े ना कि किया। आप तो पहला तो आप उस चीज से पीछे, आप अपने बयान से पीछे हट रहे हैं कि ये डील किसी ने करवाई है। पहले तो नहीं सर, पहले सवाल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर देखिए मैंने तो बड़ा दो टोक का आप पूछ रहे हैं, आप मेरी बात आपके सामने एहतराम करते हैं, ये मैं पूछ रहा हूं, ने भी किसी कहने पे किया, अब हाथ से फिसल रहे हैं, अब पकड़े गए तो फंस गए। इनका प्रॉब्लम ये जब नहीं, एक सेकंड जरा यहाँ रुके, भाग जाते हैं या फिसल जाते हैं। आज आपको एक खड़ा होना पड़ेगा, हम आपकी मदद करेंगे बैसाखी की तरह। खुदा को वास्ता खड़े हो सर, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप खड़े हो। एक सेकंड वो खड़े होंगे, आप कद से खड़ा हूं भाई, मैं पूरे कद से खड़ा हूं। एक सेकंड ठहरे, वो कौन सा वजीर आजम है जो अंडर ड्यूरेस फैसला करता है? मुझे बताएं। वो इंसानी हमदर्दी, किसका प्रेशर था उस पर? क्यों किया फैसला जो वो नहीं करता? आपका क्या ख्याल है मलिक साहब, किसका प्रेशर? मुझे बताएं।
हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अदालत का हुक्म था यार जिस पर हम गए। आखिर में अदालत का इन्होंने तो हुक्म आया ये को बातें उस करनी है, वक्त पूछने का सवाल है। सर उस वक्त हुकूमत ऑलरेडी इस बात पर तैयार हो चुकी थी कि 7 अरब का बॉन्ड दें और चले जाएं। हुकूमत तैयार हो गई थी, अदालत ने सिर्फ वो 7 अरब की सुने मलिक साहब, उस दिन अदालत ने सिर्फ 7 अरब की शर्त खत्म की है। सो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दिस कि आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो सारे जानते हैं इशारा कर रहे थे। आई ऑल्सो नो कि प्रॉब्लली वाकयात काशिफ वाकयात गलत नहीं हो सकते, वाकयात हैं ये। चले अब हम इसके ऊपर गोल गोल घूमते रहेंगे, ना आप मानेंगे ना मैं मानूंगा। नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं कहता हूं ना, पहले कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि ट्रीटमेंट ऑफ हिज चॉइस बाहर से कराना चाहिए। नहीं सर माफी चाहता हूं, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मत कोर्ट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप लोगों को जब बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी, उन्होंने कहा हमें बताया भी नहीं कि आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। बराए मेहरबानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ इलाज के लिए कहा था। अब मैं आपको ऑर्डर देता हूं सर, तो फिर ऑर्डर देता हूं। नहीं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अच्छा वो उन्होंने कहा हमें बताया नहीं, प्लीड किया। वो जो पहला ऑर्डर है, जो पहला वो ऑर्डर लेके आइएगा, फिर बात करेंगे, क्योंकि आपने इससे पहले ये भी इसी फोरम पे कहा था कि मेरे पास जहाज की तस्वीरें जो एम्बुलेंस थी वो आज 1 साल से ज्यादा हो गया, वो एम्बुलेंस आपने तस्वीरें नहीं भेजी जो आपने वादा किया था कौम से कि मुझे ही भेजेंगे और काशिफ साहब को भी भेजेंगे, कि वो जहाज रॉयल जहाज नहीं था, पैसेंजर जहाज नहीं था, लेकिन अस्पताल था। ये बातें ना करें, बोले कि हमारा लीडर बुज़दिल है, उसने बुज़दिली सिखाई। हम बोल के झुक जाते हैं और फिर जूते में भी हाथ लगाते हैं, जूते को चाटते भी हैं। लेट्स छोड़, ये आप लोगों की असलियत है, आपकी पैदाइश इस जूते से हुई है। मुझे ब्रेक लेने दे, एक ब्रेक